Write down. Convert following into percentages. Number 1. හරි කරන්න බෑ ඔයාලා දන්න විදිහට කරන්න බෑ. You know that in order to convert a fraction or a decimal into percentages, you have to multiply both the numerator and denominator by 100%. නේද? You have to multiply both numerator and denominator by the 100%. ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම convert කරගන්න decimal එකක් හරි fraction එකක් හරි percentage වලට by multiplying by 100%. කරන්න බෑ. මම පළවෙනි කරලා පෙන්නන්නම් මෙතන. You just multiply this one by 100%, so the answer becomes what? අපි දන්නවා decimal point එක දෙපාරක් මේ පැත්තට යනවා, so 25%. ඔන්න ඔය විදිහට කරන්න. කරලා දාන්න ටක් ගාලා කරලා දාන්න. Right. Number 2. You multiply this one by 100%. 25. So 25 you can multiply by 3. 75%. 75% is the answer. 1.5. Look at this 1.5. First of all, you have to convert this into an improper fraction. අපි දන්නවා මෙතන 3 එනවා මෙතන 2 එනවා. Multiply that one by 100%. Cancel කරන්න පුළුවන්. 150%. 150%. 3.25. Again, you have to multiply by 100%. The answer becomes 325. 325. හරි. මම මේ ඔයාලට ළමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි 10 lesson එකට යන්න කලින් හරිද? පොඩි introduction එකක් දෙන්නම් මේකේ. මේ ටික හරිනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. For any fraction or a decimal you have to multiply by 100% to make that a percentage. හරිද? එච්චරයි මේකේ තියෙන්නේ කතාව. අපි යන් ඊළඟ වැඩේට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මේකේ ඉගෙන ගන්න. බලන්න. Percentages. Now, when you consider percentages means something out of 100. You consider something out of 100, you call it percentages. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවා හරි දෙයකින් ඒ කියන්නේ 100 වලින් කොච්චරක්ද කියලා බලන එක තමයි අපි හැම වෙලේම percentage වල consider කරන්නේ. කියන්නේ percentage කියලා කියන්නේ එහෙම දෙයක්. මම මේ පොඩි example එකක් ගන්න ඔයාට තේරුම් ගන්න.
ඔයා හිතන්න ඔයා ගන්නවා buy කරනවා මොනවාර ඔබ්ජෙක්ට් එක buying price එක 100. අපි කියමු 120 කියලා. ඒක ඔයා profit එකක් තියා ගන්නවා 30. එතකොට selling price එක what is the selling price then? 150. හරිද? Selling price becomes 150. Now the thing is this. Now what is the profit percentage here? The profit percentage here is that profit divided by buying price into 100%. අපි එහෙමනේ කතාව කරලා තියෙන්නේ නේද? Profit divided by buying price into 100%. මම මෙයාට මෙයා කට් කරලා මෙතන 4 කරනවා. මට 4 කරන්න පුළුවන් 30s ඒ වගේ. දැන් අපි දැන් 12 වලට 3 4 තියෙනවා. එහෙනම් 120 වලට 30s 4 තියෙන්න ඕනේ. හරි. Now when you consider 104, you can divide by 4 here, that becomes 25%. So here 25% is the profit percentage. Now the thing is this, when you consider percentages, buying price is 100. අපි buying price එක විදිහට consider කරන්නේ percentages වලදී. එතකොට 100. එතකොට නම් profit එක කොච්චරද? 25. හරිද? profit එක කොච්චරද? 25. ඒක තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද 25 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? buying percentage එක 25% කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Buying price එක 100. If the buying price is 100, the selling price is 25. Right? දැන් මේකෙන් දේවල් කරන එක තමයි අපි කරන්නේ. මේ බලන්න. දැන් මෙතන මම දීලා තියෙනවා actual ටික. These are the actual values. මෙතන මම දීලා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න buying percentage එක දීලා තියෙනවා profit percentage එක දීලා තියෙනවා. කාටද කියන්න පුළුවන් මට selling percentage එක කොච්චරද කියලා? selling percentage එක කොච්චරද කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? What should be the selling percentage? Right. The selling percentage should be what? 125%. 125%. දැන් මේකෙන් ළමයි සෑහෙන ගණන් ප්‍රමාණයක් හදන්න බලන්න මේ බලන්න. ඔයා හිතන්න ඔයාට දීලා තියෙනවා buying price එක. 120 දීලා තියෙනවා. හරිද? ඔයාට buying price එක දීලා selling price එක straight away හොයන්න කියලා කියනවා. හරිද? 125 කියලා answers දීලා තියෙනවා හොඳයි කට්ටිය. මේ බලන්න. Now think that they have given the buying price as 120. වෙන මොකුත් දීලා නැහැ 120 දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන percentage එක දීලා තියෙනවා 25% කියලා. මෙන්න මෙයාව දීලා තියෙනවා. 25% කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කෙලින්ම කියනවා selling price එක හොයන්න කියලා. බලන්න percentage වල තියෙන අර වාසිය මොකක්ද කියලා. ඔයාලට buying price එක දීලා කෙලින්ම selling price එක හොයන්න කියනවා නම් percentage එක දීලා. ඒ කියන්නේ දැන් මට කියනවා 120 වලට corresponding වෙන percentage එක මොකද්ද? 120 වලට corresponding වෙන percentage එක මොකද්ද? 100. එයාගෙන් divide කරනවා. මට කියන්නේ selling price එකට ඔයාලා දාන්න chat එකේ selling price එකට corresponding වෙන percentage එක මොකද්ද? 125 නේද? 125. මේව 125 වලින් multiply කරන්න. මට කියන්නේ මේකේ answer එක කීය වෙන්න ඕනද? දැන් මෙතනින් බලලා කියන්නේ selling price එක තියෙන්නේ 150. answer එක වෙන්න ඕනේ 150 බලන්න එනවද කියලා. අපි මේක 5 වලින් cancel කරමු. එතකොට මෙතන 2 වෙනවා. මෙතන 25 වෙනවා. ආයෙ මෙතන 6 එනවා. කීය දෙන්නේ? 150 වෙනවා. හරිද? එතකොට ළමයි ඕකේ වෙන්න ඕනේ හැම වෙලෙම percentage වල දීලා තියෙන value එකට corresponding වෙන percentage එකෙන් divide කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මට දීලා තිබ්බ මොකද්ද 120 කියන buying price එක. මම percentage වල buying price එක විදිහට consider කරන්නේ 100. එයාගෙන් divide කරා. selling price එක හොයන්න ඕනේ.
එතකොට selling වලට corresponding වෙන්නේ 125% එක. මම ඒ percentage එකෙන් multiply කරා මට selling price එක ආවා. හරිද? දැන් මම ඔයාලට දෙනවා profit එක මෙච්චරයි කියලා. profit එක මම දෙනවා මම මෙහෙ ලියන්න. මම ඔයාලට profit එක දෙනවා. මම හිතන්න මම ඔයාලට profit එක දෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන profit එකම දෙනවා 30 කියලා. මම කියනවා ඔයාට 30 කියලා මම මෙහෙ ලියන්න. profit එක 30 කියලා දෙනවා. මට selling price එක හොයන්න ඕනේ. මම profit එක 30 කියලා දීලා දිනවා. මට selling price එක හොයන්න ඕනේ. හරිද? මට දාන්න මම මේක divide කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද multiply කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද? හැමෝම දාන්න. divide කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද multiply කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද? මේක තේරුණා නම් දාන්න. මට හොයන්න ඕනේ selling price ඈ. selling price තමයි හොයන්න ඕනේ. I want to find the selling price. මම මේ basic idea එක ළමයි ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට දෙන්න හදන්නේ. හරිද? percentage වල මට කියන්න දැන් මම 30 කියන profit එක දාලා තිනවා. මට කියන්න මේක මම divide කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද multiply කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද? මට හොයන්න ඕනේ selling price එක. දීලා තියෙන්නේ profit එක. divide කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද multiply කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද? හොඳට බලලා කියන්න. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි මේ දැන් මේ තියෙන profit එකනේ. profit එකට අදාළ percentage එකෙන් divide කරන්න ඕනේ. profit එකට අදාළ percentage එක තමයි 25. selling එකට අදාළ percentage එකෙන් multiply කරන්න ඕනේ. selling එකට අදාළ percentage එක මොකද්ද 125. එතකොට මේ බලන්න. මෙයාට මෙයා ගියාම කීයද 125 වල 25 තියෙනවා 5. 5 into 30 කියලා කියන්නේ 150. selling price එක ආව දැක්කද? මම තව එකක් දෙනවා බලන්න. ඔන්න බලන්න. මට buying price හොයලා ඕනේ. හොයලා ඕනේ buying price ඈ. මම ඔයාලට දෙනවා selling price එක දෙනවා. දැන් මට කියන්න මෙයා කාගෙන් divide කරලා කාගෙන් multiply කරන්න ඕනේද? buying price එක හොයනකොට මම selling price එක දීලා තියෙනවා. buying percentage එක 100, profit percentage එක 25, selling percentage එක 125. දීලා තියෙන selling price එක. මම හැම වෙලෙම කිව්වා දීලා තියෙන කෙනාට අදාළ percentage එකෙන් divide කරනවා. හොයන්න තියෙන කෙනාට අදාළ percentage එකෙන් multiply කරනවා. එහෙනම් මේක divide කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද multiply කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද කියලා අහන්නේ. divide by 125 කියලා දානවා. yes divide by 125 yes. ඇයි ඒක තමයි selling percentage එක. You are going to find the buying percentage, so you have to multiply that one by දාන්න බලන්න. මාන්න හරි. කවුද? දෙවමනි දැම්මා. Multiply that one by 100. Now look at this. You can simplify these two by what? 25 වලින් පුළුවන් නේද නේ? මට කියන්න 125 වලට 25 5 තියෙනවා. 150 වලට 6 තියෙනවා. තව කොහොමද පුළුවන්? මෙයයි 20 වෙනවා. 120 වෙනවා ලස්සනට එනවා දැක්කද? ඔන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ percentage වල. මතක තියාගන්න you have to divide by the corresponding percentage. හරිද? ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන කෙනාට අදාළ percentage එකෙන් divide කරන්න ඕනේ. හොයන්න කියන කෙනාට අදාළ percentage එකෙන් multiply කරන්න ඕනේ. දැන් මේ බලන්න මේ. ඔයාලට profit එක දීලා හරිද ළමයි? profit එක දීලා ඊට පස්සේ selling price එක හොයන්න ගිහුවම මම profit එකට අදාළ percentage එකෙන් multiply කරා. divide කරා නේ. දීලා තියෙන කෙනාට අදාළ percentage එකෙන් divide කරා. හොයන්න තියෙන කෙනාට අදාළ percentage එකෙන් multiply කරා. දැක්කද වැඩි? ඊළඟට buying price එක හොයන්න ගිහුවම මට selling price එක දීලා මම මොකද කරේ? එයාට අදාළ percentage එකෙන් divide කරා. හොයන්න තියෙන කෙනාට අදාළ ඒ කියන්නේ buying percentage එක මොකද කරේ? multiply කරා. ඔන්න ඔය සරල simple idea එක ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ ඕන percentage ගණක් හදන්න. හරි. අපි යන් දැන් 10 එකේ lessons වලට write down subtopic rates. RATES rates. මම මේක අයින් කරන්නම්. මේක නිකන් පොඩි idea එකක් දෙන්න ඔයාලට කිව්වේ.
subtopic rates. හරි. rates කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඔයාලා දන්නවා අපි සිංහලෙන් කියන ඔකට වරිපණම් කියලා. හරිද? Rates are charged by municipal councils for the services they provide. ඒගොල්ලෝ services කීපයක් දෙනවා. එකක් තමයි දැන් පාරවල් හැම සුද්ධ කරනවා ඔයා දැකලා තියෙනවා. පාරවල් සුද්ධ කරනවා එකක්. අනිත් එක තව මොනවද? garbage අරන් යනවා, කුණු අරන් යනවා. ඔන්න ඔය ඒගොල්ලෝ produce කරන ඒ කියන්නේ අපිට දෙන services වලට provincial council අපි කියන්නේ පළාත් සභා නැත්නම් ප්‍රාදේශීය සභා, municipal councils, නගර සභා ඔන්න ඔය වගේ ඒගොල්ලෝ provide කරන service එකට charge එකක් ගන්නවා. හරිද? ගොඩක් ඒ කියන්නේ ගම්වල තියෙන ඒවාන් ගන්න ගම්වල තියෙන ඒවාන් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් නගරබද පාරවල ඔය සුන්දර තියාගෙන ඉන්න සුද්ධ කරන ඒ කියන්නේ municipal council එකෙන් හරි provincial council එකෙන් හරි තියාගෙන ඉන්න ඒවා තමයි charge කරන්නේ. එතකොට ඔය rates කියන charge එක ළමයි full year එකටම charge කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් quarters වලට charge කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ quarters කියලා කියන්නේ මාස 3න් 3ට. එතකොට per year how many quarters are there? 4 quarters are there. දැන් මෙහෙමයි. ඒගොල්ලෝ charge කරන්නේ මෙහෙම. ඔයා හිතන්න දැන් මොකක් හරි shop එකක් තියෙනවා. ඒ shop එක ඒගොල්ලෝ assess කරනවා value එකක්. ඔයා හිතන්න ඔය shop එකක් තියෙනවා 50 lakh value එක වෙන. එතකොට අන්නේ 50 lakh වලින් percentage එකක් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ percentage එක තමයි ඔයා pay කරන්න ඕනේ government එකට නැත්නම් provincial council එකට නැත්නම් municipal council එකට pay කරන්න ඕනේ අන්නේ percentage එක කියලා දෙනවා. හරිද? එතකොට මෙහෙමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියාගෙන ඉමු rates imposed by provincial or municipal councils. First star mark, second star mark. This is charged on year basis. But can be paid in quarters. Quarters කියලා කියන්නේ a period of 3 months. හරි ඔන්න ඔය ටික දාගන්න ඕන. Rates are a charge imposed by provincial or municipal councils for their services කියලා දාන්න. This is charged on year basis. අවුරුද්දකට සැරයක් තමයි charge කරන්නේ. එතකොට ඒක pay කරන්න පුළුවන් හැබැයි quarters විදියට. ඒ කියන්නේ මාස 3කට සැරයක් pay කරන්න පුළුවන්. So you have to pay 4 times. 4 පාරක් pay කරන්න පුළුවන්. ඒතරම අවුරුද්දකට. But can be paid in quarters. ඕක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගණන් වලට යමු. තාම ලියන කවුරු හරි ඉන්නවද? Anyone writing? හරි. අපි යම් පළවෙනි ගානට එහෙනම්. වෙලා ඕනනම් කියන්න ළමයි ඈ. හරිද? මම යනවා ඉස්සරහට. Right. Question number 1. Page number 2, question number 1. A house of assessed annual value 36,000 is charged annual rates of 4%. A house of assessed annual value 36,000 rupees is charged annual rates of 4%. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් ඔන්න අර value එක තමයි 36,000 කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ assess කරනවා. මේක මෙච්චර වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා assess කරනවා. ඒක 36,000. is charged annual rates of 4%.
අන්න ඒ charge එකෙන් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොනවද assess කරපු value එකෙන් 4% ගන්නවා කියලා කියනවා මොකටද as the rates. Calculate the rates that have to be paid for a quarter. ඔන්න එක quarter එකකට pay කරන ප්‍රමාණය තමයි අපෙන් අහන්නේ. Now look at this. Question number 1. Question number 1. එතන කියන්නේ rates per quarter. Now here they have given the assessed value as 36,000. They have given the assessed value as 36,000. From that 4% is charged as rates. So you have to multiply this one by 4%. Now the thing is this. When you multiply the assessed value by the rate percentage, you get the rate per year. Amount that you have to pay for a year. But here now they are asking for a quarter, right? They are asking for a quarter. So therefore you have to multiply this one by what? That means you have to divide by 4. No? Dividing by 4 means multiply this one by 1 over 4. Right? You have to divide by 4. That is equal to multiplying by 1 over 4. Now we will do the simplification. 360 is the answer. Rates per quarter 360. ඔච්චරයි කතාව තියෙන්නේ. හරිද? ඔක තමයි බේසික් අයිඩියා එක. අපි යමු question number 2 වලට. Question number 2. හරි. අපි යනවා question number 2 වලට. බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. කොහොමද කරලා ඉවරයි? Question number 2 ඉවරයි. Raise your hands those who finish. හරි කරන්න. කෙනයි එක්කෙනා ඉවර. දෙන්නයි තුන් දෙනයි හරි ඕමයා. Right. Question number 2.
Right, number 2. If the rates that have to be paid by a shop of assessed annual value 18,000 is 6% of the value of the shop, how much has to be paid at rates per year? So 18,000 you have to multiply by what? 18,000, Roman number 1. 18,000 you have to divide by 100 and multiply by 6. බලන්න වෙනදේ කීය දෙන්නේ? Roman number 2. How much has to be paid as rates per quarter? So you have to divide this 1080 by 4. මෙතන 2 වෙනවා ඊට පස්සේ 70. ඔබන් හරි අය 270 is the answer. Right, good. අපි යමු. ඉස්සරහට යන්න. ළමයි question number 3 කරන්න. 3. කරණය කරන්න ප්‍රශ්න දෙන අහන්න. Right, okay. answer සුත් දාලා තිනවා කට්ටිය. අපි යන් ඉස්සරහට ළමයි මේක අයින් කරමු. Right, look at this. Question number 3. Question number 3. If 270 rupees has to be paid as quarterly rates for a house of assessed annual value 18,000, which lies within the limits of a certain urban council, calculate the percentage that the urban council charges as rates. මේක අපි ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා rates per year. $270 you have to multiply by 4. මං කිව්වා quarter 4ක් තියෙනවානේ, so you have to multiply by 4, right? එතන මෙතන එනවා කීයක්ද? 1080. Now the rate percentage. අපි මේ equation එක ලියාගමු. ඔයාලත් ලියා ගන්න rate percentage equals rate per year divide by assessed value. Assessed value. Multiply by 100%. මේ equation එක දාගන්න ළමයි එතකොට AC වැඩි. Rate percentage equal rate per year divided by assessed value into 100%. Now here the rate per year is what? 1080. Assessed value they have given as 18,000. That you have to multiply by 100%. That's right. හරිද? Now you have to cancel. You can cancel these zeros like this. Then divide both 108 and 18 by what? 9. මෙතන 12 වෙනවා, මෙතන 2 වෙනවා. Again you can cancel 6. 6% is the answer. කොබන් හරි අය. 6% is the rate. Rate percentage. හරි අන්න එහෙම හරි අය අපිට කියාගෙන යන්න. ඒක ලේසි වැඩේ ලස්සනට යන්න පුළුවන්. හරි. Question number 5. Question number 5 ළමයි කියවන්නකො ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරමු ඊට පස්සේ. Read the question number 5. පුළුවන් අය try එකක් දෙන්න අපි කතා කරමු ඊට පස්සේ.
හරි. මේ බලන්න කතාව. ළමයි මේකේ කියන්නේ question number 5 වල කියන්නේ Mr. Silva who owns a house assessed to be annual value 30,000 rupees has rented it for a year to Mr. Pereira. The monthly rate charged by Mr. Silva is 3,000. The relevant municipal council charges 4% of the assessed annual value of the house as rates. එතකොට මේ කියන විදිහට හරි තව අපි ඉස්සරහට යමු. Mr. Silva has to spend 15% of the rent on maintenance. How much of the rent is Mr. Silva left with at the end of the year? හරි after the relevant expenses are made. මෙතන බලන්න ස්පෙෂල් කේසස් තියෙන මොනවද? assessed value එක තියෙනවා 30,000. ඔයාලා අන්ඩර්ලයින් කරගන්නකො. assessed value එක 30,000. ඊට පස්සේ monthly rent charged as 3,000. monthly rent එක 3,000. ඊට පස්සේ තියෙනවා 4% of the annual value of the house as rates. හරිද? ඒතර rate percentage එක මොකද්ද? 4%. ඔන්න ඒකත් identify කරගන්න. ඊට පස්සේ ළමයි 15% of the maintenance කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Mr. Silva has spent 15% of the rent on maintenance. 15% of the rent on maintenance. How much of the rent is left with him? හරි මේ බලන්න. දැන් මෙතන අහන්නේ ඇත්තටම දැන් මට කියන්නකෝ මෙතන මෙයා කරන දේවල් වලින් මෙයාට ඉන්කම් මොනවද තියෙන්නේ? ඉන්කම් එක තියෙන්නේ එයා දැන් එයාගේ ගෙදර දීලා තියෙනවා රෙන්ට් එකට. ඒතකොට රෙන්ට් එක තමයි ඉන්කම් එක තියෙන්නේ. මෙයාට එක්ස්පෙන්සස් දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද? එකක් තමයි මෙයා රේට් එක පේ කරන්න ඕනේ. රේට් එක පේ කරන්න ඕනේ. අනිත් එක මොකද්ද? ඔව් මේන්ටෙනන්ස් කරන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉන්කම් එක හොයාගෙන ඉමු මොකද්ද කියලා. බලන්න. First of all we have to find his income. ටෝටල් ඉන්කම් එක කොච්චරක්ද කියලා බලමු. ඉන්කම් එන්නේ රෙන්ටල් ඉන්නේ. නේද? රෙන්ට් එකෙන් තමයි ඉන්කම් එක එන්නේ. එතකොට මට රෙන්ට් එක තියෙනවා 3,000 per month. So you have to multiply that one by 12 to find the total income, that is 36,000. 36,000 තමයි එයාගේ ඉන්කම් එක. වෙන ඉන්කම් එකක් නැහැ. රෙන්ට් එකෙන් හම්බෙන එක තමයි තියෙන්නේ. Now after that expenses මොනවද? මෙයා කියනවා මෙයාට තියෙනවා maintenance එකක්. Maintenance cost එකක් තියෙනවා and that is 15% කියලා කියනවා. 15% of the total rent. එහෙම නේද? මේ බලන්න 15% of the rent on maintenance. එතකොට එයාට තියෙන full rent මොනවාද? full rent එකෙන් 15% මොනවා කරනවද? maintenance වලට දානවා. එතකොට එහෙනම් මේ බලන්න මම cancel කරා 0 15 times 6 කියලා කියන්නේ 105 නේද? 90. $5,400. ඊට පස්සේ මෙයාට තියෙනවා rates. rates වල assessed value එක දීලා තියෙනවා ළමයි. assessed to be annual value of 30,000 කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අවුරුද්දකම ගන්න අපිට හොයාගන්න we have to multiply this one by 4% නේද? Provincial Council charges 4% of the assessed annual value. So multiply this one by 4. 12 1,200. දැන් මෙයාගේ total expenses මොනවද තියෙන්නේ? Total expenses 5,400 තියෙනවා 1,200 තියෙනවා. මෙතනින් බදාගන්න 6,600 තමයි මෙයාගේ total expense එක. ඒ කියන්නේ rent එකටත් දීලා ඊට පස්සේ මොනවාද maintenance වලට ගියට පස්සේ 6,600 තියෙනවා එයාට
total expense එකක් තියෙනවා. දැන් මේ අහන්නේ මෙයාගේ at the end of the year what is the income? හරිද? So therefore income at the end of the year. මේ බලන්න මෙතන අපිට එයාට income එක දෙන්නේ 36,000. From that you have to subtract 6,600. 36,000 වලින් 6,000 ගියාම 30,000. 30,000 වලින් 600 subtract වුණාම 29,400. ඔන්න ඔක කතා. මේ ආන්සර් ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවද? ගත්තා ඉන්නවද? හරි කමන්නේ හදාගන්න හොඳ ගාණක්. එතකොට ඔයාලා රෙන්ට් එක මොකද්ද? රේට් එක මොකද්ද? ඒ වගේම මේන්ටේනන්ස් කොස්ට් එක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක හොඳට තේරෙනවා මේ ගානේදී හදාගන්න. තමයි විනාඩියක් කොහොම ඉන්න.
හරි ලියා ගන්න. දැන් හරි ලියන්න. උතර ඉන්කම් එක උතන තියෙන what is the income? Rent, expenses, maintenance and rates. හරි අපි යන් next part එකට ළමයි. Write down next subtopic. Write down next subtopic. Duty. අපි තාම ලියලා ඉන්නවද නෑනේ නේද? හරි බලන්න. Next subtopic duty. හරි මෙහෙමයි duty වල simple idea එකක් තියෙන්නේ. ඔයා හිතන්න ඔයාට goods cost එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියමු මොන හරි item එකක් import කරනවා. එහෙම නැත්නම් export කරනවා. ඔය හැම import කරන export කරන item එකකින්ම government එකෙන් tax එකක් ගන්නවා. අන්න ඔය tax එකට තමයි අපි කියන්නේ duty කියලා. හරිද? අපි ලියාගෙන ඉමු මොකක්ද කියලා. ලියන්න duty is a tax. then duty is a tax which is imposed by duty is a tax which is imposed by the government on each and every import and export item. Import and export item. Import and export item. හරි. අපි යන් first question එකට මෙයා බලන්න the value of a refrigerator which is being imported is 40,000.
If the customs duty that has to be paid is 20% of the value of the item, find the amount that has to be paid as duty. මෙතන තියෙන simple idea එක ළමයි අපි දන්නවා දැන් goods value එක දීලා තියෙනවා 40,000 කියලා. මොකද කරන්නේ? percentage එකෙන් multiply කරනවා. ඔය 20,000 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක තමයි තේරුම් ගන්න ඕන දේ. 20% කියලා උතන කියන්නේ ළමයි දැන් if the value of the good is 100, if the value of the good is 100, the duty tax is 20. ඔන්න ඔය idea එක තියෙන්න ඕනේ. ඔය 20% කියලා කියන්නේ මොකද්ද? If the goods value is 100, the tax value is what? 20. එතකොට අපි ඇත්තටම මෙතන කරන්නේ මොකද්ද මේ 20% වලින් multiply කරනවා කියලා divide by 100 මෙහෙමනේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? මෙතන තියෙන idea එක තමයි මොකද්ද? දැන් 100 නම් 20 තමයි tax එක. එතකොට අපි මේ 40,000 ඇතුලේ 100 ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා බලන එක තමයි මෙතන කරන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? 40,000 ඇතුලේ 100 ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා බලන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඒකටයි divide කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ 20 වලින් multiply කරනවා. දැන් බලන්න. මෙතන නම මොකද්ද? 8,000. ඔච්චරයි කතාව. පැහැදිලි? තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවද කවුරු හරි ළමයි? සද්ද නැතුව ඉන්න බා තේරෙන්නේ නැත්නම් ටක් ගාලා කියන්න. ඒක තේරුන්නේ නැහැ කියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න. මේක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ question number 7 කරන්න. මේ 6 එක 7 කරන්න. Number 7. Number 7. මේක අයින් කරනවා. බලන්න 7. බලන්න ළමයි. මේක කියන්නේ මොකද්ද? If 3,000 had to be paid as custom duty when a camera worth 12,000 rupees was imported, what is the percentage that was charged as customs duty? ඔකට මෙන්න මෙහෙම equation එක ලියාගත්තා නම් හරි. මෙන්න මෙහෙම දාන්න. Duty tax percentage is equal to duty over goods value into 100%. Duty tax percentage එක ගන්න අපිට duty එක හොයාගන්නවා. Now if 3,000 had to be paid as customs duty, they have paid 3,000 as the custom duty. Goods value is 12,000. So multiply that one by 100%. You can straight away get the මෙතන කට් වෙනවා කීයෙන්ද? අපි 12 වලින් කට් කරොත් මෙතන 2 වෙනවා. 6 remaining 5. 25% is the answer. කොබන් හරියයි number 7. 25% is the answer. හරි විනුජ හරි.
දෙව්මිනි හරි okay good right අපි යන් ඉස්සරහට ළමයි number 8 come on do it number 8 තමයි මේකේ percentage ළමයි percentage තේරුම් ගන්න හදන්න තියෙන ගාන number 8 හරියට හදන්න බලන්න පුළුවන් අය ඉන්නවද බලමු අපි number 8 කෙනෙක් හදලා තියෙනවා ආන්සර් එක දාලා තියෙනවා හොඳයි ළමයි හරියට හදලා දාන්න හදිස්සි යන්නේ ඔය ගාන මාර වැදගත් මේ percentage කතාව හරියටම තේරෙනවා දැන් අපේ 9 වල 8 වල හිටපු අයට පුළුවන් ඇති අපේ එහෙම හිටපු නැති අයට තමයි මේක පොඩ්ඩක් නම් එක්කෙනෙක් හදලා තියෙනවා හරි බලමු හරි කොහමද තව ඉවරයි 300,000 තියෙනවා 225,000 තියෙනවා answers නිෂාදි 225,000 දෙව්මිනී තරුසිකා 300,000 අනිත් අයගේ ඒවා දාන්න බලන්න කී දෙන්නේ වань බලමු කී දෙනෙක් හදනවද කියලා හරියට 3,000 කියලා answer එකකුත් තියෙනවා සතිනි සහන්සා 3,000 කියලා answer එකක් තියෙනවා 300,000 225,000 3,000 ඔන්න ඔය තමයි answers තියෙන්නේ හරි අපි හදමු එහෙනම් නේද බලන්න right ළමයි මේකේ number 8 ගන්න බලමු අපි the percentage charged as custom duty when a three-wheeler is imported is 50% of its value එතකොට මට කියන්න මෙන්න මෙහෙමයි හරිද ඔක හිතන්නේ දැන් ළමයි 50% is the duty percentage tax percentage is 50% that means if the good value is 100 if the good value is 100 the duty is 50 the tax is 50 එහෙමනේ so that means who can tell me the percentage after imposing the tax ඒ කියන්නේ tax එකත් එක්ක percentage එක කීයද ළමයි දැන් ඔතන good එකේ value එක 100 නම් percent මොනවාද tax එක 50 එතකොට දැන් අපි percentage විදිහට හදපුවාම goods value එකත් එක්ක tax එක කොච්චරක්ද goods value එකත් එක්ක tax එක කොච්චරක්ද 150 ඕකනේ කතාව එතකොට 100 තියෙනවා
50 තියෙනවා 150 තියෙනවා. මං කිව්වා percentages කියලා කියන්නේ මොකද්ද? anything compared to 100 නේද? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දැන් අපි මේ ටැක්ස් එක ගැන කතා කරන්නේ ටැක්ස් එක කොච්චරක්ද? goods value එක 100 වෙනවා. ඕකනේ කතාව. එතකොට ටැක්ස් එක 100 sorry goods value එක 100 ටැක්ස් එක 50 එහෙනම් ටැක්ස් එකත් එක්ක goods value එක කොච්චරක් වෙන්න ඕනද? 150 වෙන්න ඕනේ. දැන් මට කියන්න ඔතන ওই තියෙන 450,000 450,000 කියන කෙනා බලන්න මම මේක one shot හදන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙනවා 450,000 කියන කෙනා 450,000 කියන කෙනා corresponding වෙන්නේ හරිද corresponding වෙන්නේ මට කියන්න දැන් අපි කතා කරානේ percentages තුනක් ගැන කතා කරා එකක් මොකද්ද 100 අනික 50 150 මං කිව්වා අපි ඩිවයිඩ් කරන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන වැලියු එකට අදාළ percentage එකෙන් මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕනේ අපිට හොයන්න ඕන කෙනාට අදාළ percentage එකෙන් මං ඔයාගෙන් අහන්නේ මේ 450,000 වලට අදාළව තියෙන percentage එක මොකද්ද මේ 450,000 කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ tax එක pay කළාට පස්සේ මේ බලන්න if the value of the three wheeler with the customs duty included ටැක්ස් එකත් එක්ක කොච්චරක්ද කියලා තමයි මෙතන 450,000 කියලා තියෙන්නේ. හරිද? ටැක්ස් එකත් එක්ක. එහෙනම් අපි ඩිවයිඩ් කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද? 150 වලින්. 150 වලින්. ඊට පස්සේ අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? Now they are asking what is the value of the three wheeler without the customs duty. මේ තුන් දෙනාගෙන් value of the three wheeler without the customs duty is what? 100. එහෙම නේද? 100. එහෙනම් you have to multiply this one by 100. ඔච්චරයි කතාව. බලන්න. අපි දන්නවා 45 වලට 15 කීයක් තියෙනවද? තුනක් තියෙනවනේ. So final answer මෙතන හතරක් තියෙනවා ලිව්වා අර 0 එකත් එක්ක 300,000 එක්කෙනෙක් අරන් දාලා තිබ්බ නියමයි. ළමයි මේ බලන්න 300,000. දැන් ඕක මෙහෙම ගාන උත්තරේ හරිය 300,000 තමයි. මෙතන පොඩි දෙයක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපිට කිව්වේ මොකද්ද? 50% කියලා කිව්වේ. එතකොට බලන්න දැන් මේකේ profit එක කොච්චරක් එනවද ඇත්තටම? profit එක නෙමෙයි අපි tax එක කොච්චරක් එනවද? 450,000 minus what 300,000 මේක ආන්සර් එක මම එතනින් එහාට හදන්නේ ඔයාලා තේරුම් කරන්න හරිද 150 150,000 නේ ළමයි එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවද 150,000 ඒ කියන්නේ අපිට මොකද්ද කිව්වේ ටැක්ස් එක 50% කියලා කිව්වේ මං කිව්වා 50% කියලා කියන්නේ ඒ percentage එක පෙන්නනවා කියන්නේ මොකද්ද goods value එක 100 නම් කොච්චරද ඒතර ඇත්තටම උතන goods value එක 100 නම් 50 කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ goods value එකකින් භාගයක් නේද සම්පූර්ණ goods value එකෙන් භාගයක්. එහෙනම් මේ අපිට එන actual tax එක අනිවාර්යෙන්ම අර 300,000 කියන කෙනාගෙන් half වෙන්න ඕනේ. මට කියන්න 150,000 කියලා කියන්නේ 300,000 ගෙන් half ද නැද්ද? half. පැහැදිලිද වැඩේ? ඔන්න ඕකයි කතාව. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම අර actual values වලින් යන amount එක percentage වලින් අපිට පෙන්නනවා. හරිද? ඒකයි corresponding කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට මොකක් හරි එක value එකක් actual දීලා තියෙනවා නම් percentage එක දීලා තියෙනවා නම් තව value එකක් හොයන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කතාව තමයි ළමයි percentage lesson එකේ එහාට මෙහාට දා අහන්නේ. උච්චරයි. හරිද? අර ස්පෙෂලි තියෙන දැන් අපි ඊළඟට කරන්න යන income tax එකයි rates වල අර තියෙනවා quarter කතාව. ඔය taxes හතර අපි taxes හතරක් කතා කරනවා. එකක් තමයි දැන් අපි මේ rates කතා කරා. දැන් duty tax එක කතා කරා. ඊට පස්සේ income tax එක කතා කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ VAT එක. ඔච්චරයි. එතකොට මේ income එකේයි rates වලයි විතරයි පොඩි අර alteration එකක් තියෙන අනිත් ඒවා එකම විදිහට යන අනිත් දෙක. හරි. මේක ඉවරයි මේක ගන්නට ඉවරයි. ඊට පස්සේ question number 10 එක try එකක් දෙන්න. ඒකේ තියෙන හොඳ point එකක් 10. අපි 9 එක හැදුවේ නෑ නේද? What is the value of the common duty as paid? Okay. 9 එකත් හදන්නකො 9 එකට අග්ගලා හදන්න. ඒක ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් දැන් තියෙන knowledge එකෙන්.
Next question. Question number 9. ඔයාලා හදන්න වෙලා දෙන්න. මම මේක අයින් කරනවා. Question number 10. Sorry, 9 නා 9. අපි බලමුද? බලන්න 9. If the customs duty of 12% of the vehicle of the items, value of the items is charged when a stock of ready-made garments worth 50,000 is exported, what is the value of the stock of garments after the customs duty has been paid? මේවට ළමයි ආයෙ දැන් අපි මේ 12% වලින් multiply කර ඊට පස්සේ add කර ඉන්න straight away you can find this answer. You have to divide this one by 100 and multiply by අන්න එක තමයි වැදගත් දේ. මට කියන කාටද කියන්න පුළුවන් chat එකේ දාන්න මේක multiply කරන්න ඕනේ කීයෙන්ද? මම කිව්වේ හරියටම කලින් ගන්න තේරුණා නම් මේක ඔයාලට very easily කියන්න පුළුවන්. What is the value that you have to multiply this percentage by value by 100 වලින් divide කරනවා multiply කරන්නේ කියද 112 වලින් multiply කරමු 0 0 මම කරේ මොකද්ද 112 0 වලින් multiply කළා 0 දැන් මට තියෙන්නේ 512 වලින් multiply කරන්න මම කරනවා බලන්න 1 remaining 6 56000 කොහොමද හරියයි 56000 ඔයාලා සමහරවිට මෙහෙම කරන්න ඇති ඒ කියන්නේ 100 වලින් divide කරලා 12 වලින් multiply කරලා ඔව් හරි නියමයි 100 වලින් divide කරලා 12 වලින් multiply කරලා ඊට පස්සේ add කරන්න ඇති ඒකත් හරි හැබැයි දැන් ඔයාලා දන්නවා මේක straight away හොයන්න හරිද right question number 10 ළමයි ඊළඟ ගාන ගොඩක් අය වරද්දනවා හරිද පුළුවන් නම් හදන්න හරියට හදමු අපි හදන්න try එකක් දෙන්න මං ඉන්නේ ඔයාලා number 10 හදනකම් හරිද හදලා ඉවරයි තොසන්න බලන්න handsome those who finished
කෙනයි දෙන්නයි නේද? හරි number 10. මේ බලන්න මේකේ කතාව. When a certain type of motorcycle is important, custom delivery of 15% of its value has to be paid. The value of the motorcycle of this type which was imported is 175,000. What is the value of the motorcycle after the customs duty is paid? මෙහිමයි වැඩි. ඒක ඔයාලට දැන් පුළුවන් රෝමන් නම්බර් 1 ඇත්තටම ලේසි. නේද? දැන් පුළුවන් ළමයින්ට. So 175,000 divided by 100 and multiply by what? 15. And you have to multiply by 115. ඇයි ඒ? Because they ask him what is the value of the motorcycle after the customs duty is paid. Customs duty එක pay කරාට පස්සේ කොහොමද කියලා නේ අහන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මෙහෙමයි කතාව. Here you have to multiply 175 by 175 115 දෙකක් විතර. කොහොමද හරියයි 201,205 201,205 50 sorry 250 right හරිනේ ගොඩ නියමයි අපි යන් next part එක ළමයි ඊළඟ part එක තමයි පොඩ්ඩක් කට්ටිය මේ බලන්න at what price should the motorcycle be sold to make a profit of 10% now here the thing is in order to get a profit of 10% you first of all you should know what is the actual expense මට කියන්නේ මෙතන ඇත්තටම මෙයා කොච්චර එක්ස්පෙන්ස් එකක් මෙයාට තියෙනවද දැන් මේ අයිටම් එක මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ මෙහෙට ගෙනහල්ලා නේද ඉම්පෝට් කරලා ඊට පස්සේ සෙල් කරන්න යනකොට මෙයාට ඇත්තට කොච්චර එක්ස්පෙන්ස් එකක් තියෙනවද මට හොඳටම ෂුවර් ඔයාලා කීප දෙනෙක් හදලා ඇති මෙන්න මෙයාව අරගෙන එක්ස්පෙන්ස් එක විදිහට හැබැයි ළමයි මෙයා දැන් මෙහෙමනේ ඉම්පෝට් කරන්න කලින් ගාණයි ඉම්පෝට් කරාට පස්සේ ඒ ගුඩ් එකේ වැලියු ගාණයි කියන දෙකක්. මොකද එයා ටැක්ස් එකක් ගෙවලා. ඒතකොට එයාට දැන් ටැක්ස් එකක් ගෙවලා ඒතකොට වැලියු එක වැඩි. ඒකනේ දැන් වාහන ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ නේද? එතකොට දැන් බලන්න එහෙනම් අපි මේක කැල්කියුලේට් කරන්න ඕනේ 201 මෙන්න මෙයාට 201,250 වලට තමයි අපි කැල්කියුලේට් කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් ඒක තමයි එයාගේ goods value එක. හරි. දැන් එතනින් පස්සේ බලන්න at what price should the motorcycle be sold to make the profit of 10%? That means you have to divide this one by 100 and multiply by 110. 100 වලින් divide කරලා 110 වලින් multiply කරනකොට මෙන්න මෙයාව ගොඩක් සමහරව අරන් ගත්ත මෙයාව. ඒතර දැන් බලන්න මේ බලමු calculate කරලා 5 remaining 7 එනවා 2 remaining 1 remaining 22 කොහමද මේ ආන්සර් ගත්තා 221,375 අරගත්තද කවුද අරන් තියන්නේ ඔව් අරන් තියනවා කවුද ගායේෂ අරන් තියනවා නෙළුම් අරන් තියනවා හරි අනිත් අය දාගන්න ළමයි හරිද කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන අපිට අද ඉන්කම් ටැක්ස් එකත් අල්ලලා යන්න පුළුවන් නේද මේක ලියා ගන්නකො අපි ඊළඟ වැඩේට යමු
හරි. ලියලා ඉවරයි කියලා හිතනවා. next part තමයි income tax. Write down subtopic income tax. වෙලාව ඕන නම් කියන්න මම වෙලාව දෙන්නම්. ඉන්න ඕන නම් කියන්න. Write down subtopic income tax. හරි grade 10 කට්ටිය income tax එක එච්චර අහලා නැතුව ඇද මම එහෙන්ද කියන්නම් මොකද්ද කියලා. ළමයි income tax එකේ වෙන්නේ ඔයා හිතන්න දැන් එක ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක්ගේ ඉන්කම් එක හරිද certain amount එකකින් වැඩි වෙනකොට එයාගෙන් tax එකක් ගන්නවා. හරිද government එකෙන් impose කරන tax එකෙම ඒක තමයි income tax කියලා කියන්නේ. ඒකට වෙනම department එකකුත් තියෙනවා income tax කියලා. හරිද? separate department එකක් තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කරන්නේ ළමයි දැන් අපි කියමු දැන් ඕක කොහොමත් වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ බජට් එකෙන් බජට් එකට සමහරවිට වෙනස් කරනවා. දැන් උතර ඔය ටේබල් එකක් තියෙනවා බලන්න ගිහිල්ලා ඔය තියෙන 2000 level වල income tax එක කොහොමද calculate කරේ කියන එක. හරිද? බලන්න 2011 වල. එතකොට 2011 වල කරලා තියෙන ටේබල් එකේ බලන්න initial 500,000 වල ටියුට් එකේ බලන්න. initial 500,000 වලට ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද? tax free කරලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ලක්ෂ පහට first 500,000 වලට නෑ tax එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා 300,000 income එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට tax එකක් එන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ කියනවා next 500,000. That means from 500,000 to what? 1 million. එහෙමනේ. 500,000 to 1 million කොච්චර tax එකක් වදිනවද? 4% tax එකක් වදිනවා. එතකොට ඔයා පොඩ්ඩක් මට කියන්න 600,000 නම් එයාගේ income එක. කාගේ හරි income එක 600,000 නම් එයාට කොච්චර amount එකකට කොච්චර income එකකට tax එක වදින්න ඕනේද? කොච්චර income එකකට tax එක වදින්න ඕනේද? 600,000 නම් income එක 100,000 වලට tax එක වදින්න ඕනේ. හරිද? income එක එයාගේ 600,000 නම් first 500,000 subtract කරලා දැම්මහම ඊළඟට තියෙන 100,000 වලට එයා tax එක වදින්න ඕනේ. ඒක වෙන්න ඕනේ 4%. ඒතර 100,000 වලට 4% තමයි tax එක වෙන්න ඕනේ. අපි ඒක ගාණකින් බලමු. හරිද? බලන්න පළවෙනි ගාණ බලන්නකෝ ළමයි. If the initial income of an individual is 575,000, calculate the income tax that he has to pay for the year. මම ඒකෙන් calculate කරලා පෙන්නන්නම් බලන්න. දැන් මේකේ කියන්නේ first 500,000 වලට no tax. හරිද? එතකොට 500,000 වල tax නෑ. හරි. එතකොට remaining කොච්චරද? remaining 75,000. ඔන්න ඔය 75,000 වලට ඔය ටේබල් එකේ විදිහට කොච්චර tax එකක් වදින්න ඕනද? 4% tax එකක් වදින්න ඕනේ. එතකොට මෙච්චරක්. දැන් බලන්න කොච්චරක් එනවද කියලා. 0.00 4 into 5 20 2 remaining 7 into 4 28 30. ඔන්න ඔය කතාව. හරිද? එතකොට බලන්න දැන් එයාට 575,000 income එකක් තියෙනවා. හැබැයි එයාට tax එක වදින්නේ 75,000 වලට විතරයි. එතකොට මේ 75,000 කියලා කියන්නේ 4% tax එකක් වදින amount එකක්. මොකද එයා තියෙන්නේ 500 first 500,000 and 1 million අතර. ඔය කතාව. simple. right. okay. next question. ඒකෙන් තමයි මේක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් ළමයි. මේක ලියා ගන්නකො හරි. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ඔක ලියා ගන්නකො ලියන අය.
Right. Shall we move to the next question? Question number 2. Question number 2. දැන් ඒකේ කියන්නේ ළමයි මොකද්ද 1,650,000 වලටනේ බලන්න 1,650,000 වලට කහන්න. එතකොට අපි දන්නවා first 500,000 වලට there's no tax, right? For first 500,000 there's no tax. For second 500,000 දැන් 1,650,000 නම් මෙයාට 1 million වලට income එකක් තියෙනවනේ. එතකොට එනවා 1 million වෙනකන් තියෙනවා ඊළඟ 500,000 you have to calculate the tax for that. Here you can see that 500,000 you have to multiply by 4%. That is 20,000. බලන්න මේ කට් කරා multiply කරා 20,000. එතකොට දැන් 1 million වෙනකම් වැඩේ හරි. මෙයාගේ තියෙනවා 1,650,000. So you have to go for another 500,000. For that the tax is, you can check the table and tell me what is the tax there. For the third 500,000 the tax is what? 8%, right? For the third 500,000 the tax is 8%. Here the tax becomes 40,000. Hariද? Tax එක 40,000. Now tell me up to what income level have we calculated the tax? මට කියන කොතෙන්ට එනකම් අපිට tax එක calculate කරලා තියෙනවද? අපි tax එක calculate කරලා තියෙනවා දැන් කොච්චරද? 1,500,000 එනකම් ලක්ෂ 15ක් එනකම්. එහෙමනේ. 1,500,000 වෙනකන් දැන් tax එක calculate කරලා තියෙනවා. තව කොච්චර remaining තියනවද? remaining කොච්චරක් තියෙනවද තව? මෙතන කියන්නේ මොකද? 1,650,000 කියන තව ලක්ෂ එකමාරනේ 150,000. So 150,000 වල තව කොච්චරක්ද? කියලා බලමු. For the last remaining 150,000 the tax percentage should be what? බලන්න ගිහිල්ලා කීයක් තියෙන කියලා table එකේ බලන්න. The tax percentage should be 12%. බලන්න 12%. Six remaining. ඔන්න බලන්න ළමයි අපි tax ටික ගත්තා. මම ආයෙ මුලින් ඉඳන් කියනවා. හොඳට බලා ගන්න. Now for the first 500,000 there's no tax. For the second 500,000 20,000. For the third 500,000 40,000. Remaining 150,000 18,000. ඒ කියන්නේ මේ ටික එකතු කර දැන් මෙතන 500,000 ගත්තා මේ මෙන්න මේ මම මෙන්න මේ ටික ඇඩ් කරත් එහෙම කීයද එන්නේ? 1,650,000 එහෙමනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. 1,650,000. එතකොට ඒ වෙනකොට ඒ ඔක්කොම කන්සිඩර් කරනකොට කොච්චර ටැක්ස් ටිකක් ඇඩ් වෙනවද? මෙන්න මේ තුන් දෙනාව තමයි එතකොට එනවා අපි ඇඩ් කරලා බලන්න ඕනේ කොච්චර ටැක්ස් එකක් එනවද කියලා. So we'll add total tax 20,000 40,000 18,000. ඔතෙන්ට ඇවිල්ලා ඇඩ් කරලා ආන්සර් එක ගන්න ළමයි. හදන්න.
හරි. මේක ලියා ගන්න ඕන. කොහොමද තාම ලියන අය ඉන්නවනම් hands up your hand. Raise up your hands. කවුරු ලියන අය ඉන්නවනම් ලියන්න. නෙළුම් ලියනවා. නම එතකන් අනිත් අය පොඩ්ඩක් බලන්න. question number 3 පොඩ්ඩක් try එකක් දෙන්න බලන්න. කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. අපි යන් ඉස්සරහට. question number 3 එක මම කරලා නම් මම 4 එක homework දෙනවා. හරිද? මේ 3 එක තමයි පොඩ්ඩක් special. ඕක එකපාරක් pass paper එක අහලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා මේ ගානේ. Now if a businessman paid an annual income tax of 12,000. හරිද බලන්න. If a businessman paid an annual income tax of 12,000. දැන් මෙතන මොකද්ද මේ දීලා තියෙන්නේ? tax එක දීලා. දැන් කලින් income එක දුන්නා අපිට tax එක හොයන්න කියලා. එහෙමනේ. දැන් මෙතන tax එක දීලා තියෙනවා. Now they are asking to find the annual income. හරිද ඒක? අර කතාවේ අනිත් පැත්තනේ තියෙන්නේ. මොකද කරන්නේ? මේ බලන්න වැඩේ මෙහෙමයි. මම ආයේ මුල ඉඳන් ගන්නවා මේ කතාව. මේකේ වැඩේ මෙහෙමයි ළමයි. දැන් first 500,000 වලට tax තියනවද? first 500,000 වල tax නෑ. no tax. second 500,000 වලට අපි 500,000 ම consider කරොත් කොච්චර tax එකක් එනවද බලමු. completely කොච්චරක් එනවද? 20,000 එනවා. ඕකනේ කතාව. completely 20,000 එනවා අපිට ඊළ දැන් මේවනේ මට කියන්නකෝ එහෙනම් මෙයාට 1 million තියෙනවා ලක්ෂ 10ක් තියෙනවා නම් tax එක කොච්චරක්ද 1 million තියෙනවා නම් එහෙනම් tax එක කොච්චරක් වෙන්න ඕනේද 20,000 වෙන්න ඕනේ එහෙමනේ හැබැයි දැන් මෙයාට tax එක 20,000 තියනවද tax එක 20,000 තියනවද tax එක 20,000 නැහැ එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයාගේ income එක අනිවාර්යයෙන්ම මොනවාද 1 million වලට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ හරිද හැබැයි 500,000 වලට වඩා මෙයාගේ tax එක අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්නත් ඕනේ අයියේ. මොකද මෙයාට 12,000 tax එකක් තියෙනවානේ. මොකද tax නැත්තම් 500,000 වලට වඩා අඩුයි. tax එකක් තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් 500,000 වලට වඩා වැඩි. එතකොට ළමයි අපි කොහොමද දැන් එතකොට ওই 12,000 වලට අදාළ වෙන relevant income tax එක හොයාගන්න. income tax ඒ කියන්නේ income එක කොහොමද හොයාගන්නේ? 12,000 කියන්නේ දැන් tax එකනේ. එතකොට ඒ 12,000 වලට relevant වෙන income එක කොහොමද හොයාගන්නේ? අපිට කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ දේ. දැන් මම ලියනවා මෙහෙම. income related to 12,000. මට කියන්න ඔය 12,000 කියන tax එක ආවේ related to which tax percentage? මට කියන්න ඔය tax එක ආවේ ළමයි මොන tax percentage එකට related ද? 4ද 8ද මොකද්ද? දැන් 20,000 වලට වඩා අඩුයි කියලා කියන්නේ 20,000 වලට වඩා අඩුයි කියලා කියන්නේ මෙයාගේ tax percentage එක මොකද්ද මේ 12,000 වලට අදාළ වෙන tax percentage එක මොකද්ද 4%. හරිද? මම අහනවා එහෙනම් දැන් මේ percentage අද දවසේම කරා අපි මට කියන්න තේරෙනවා නම් ඔයාලට මයික් ඔන් කරලා හරි කමක් නැහැ මට කියන්න මෙන්න මේ 12,000
කීයෙන් ඩිවයිඩ් කරන්න ඕනද කීයෙන් මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕනද අපි දැන් මේ හොයාගන්න යන ඉන්කම් එක හොයන්න. මට කියන්න. ඔව්. කීයෙන් ඩිවයිඩ් කරන්න ඕනද කීයෙන් මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕනද? chat එකේ දාන්න නැත්නම් මයික් ඔන් කරලා හරි කියන්න. අද මේ වැඩේ තේරුණා නම් මට කියන්න බලන්න හොඳට. හිතලා බලන්න. කීයෙන් ඩිවයිඩ් කරන්න ඕනද කීයෙන් මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕනද? සමීර් කියන්න පුළුවන්ද? සමීර් කතා කරන්නත් බැරි වුණා. සතිනි සහංස. කවුරු හරි කියන්න බලන්න. විනුජ කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්. හරි මේ බලන්න. you have to divide this one by 4 ළමයි. මොකද මේ දීලා තියෙන ටැක්ස් එකනේ. එතකොට compared to 100 දැන් 4% කියලා කිව්වම 100 නම් ඉන්කම් එක 4 තමයි ටැක්ස් එක වෙන්නේ. හරිද? එතකොට එහෙනම් මේ දීලා තියෙන ටැක්ස් එකට අදාළව අපි මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් මෙයාට අදාළ percentage එක divide කරන්න එපා. ඒතර 4 වලින් divide කරනවා. ඉන්කම් එක හොයන්න ඕනේ. දැන් 4 ටැක්ස් එක කියලා කියන්නේ ඉන්කම් එක 100 නම්. එහෙනම් මට කියන්නේ මෙයාව multiply කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද? You have to multiply this one by 100. දැන් අපි කට් කරමු. මෙතන මට පුළුවන් නේද 3 කියලා ගන්න. 3000 ඒ කියන්නේ 4 වලින් කට් කරා 12 වලට පෝස් 3 තියෙනවා 0 to 0 0 to 0 0 to 0. now හරි. දැන් මෙහෙම ආව ගාණක් ආව හරි. හැබැයි මේ total income එකද මේ ආවේ. total income එක නෙමෙයි. මේ ආවේ 12000 වලට income එක කොච්චරද කියලා. total income එක මෙන්න මේක. අර initial 500,000 වලට මොකද කරන්න ඕනේ 300,000 add කරන්න ඕනේ. මොකද initially තිබ්බ දැන් tax වදින්න නැති 500,000 තිබ්බනේ. ඒකට add කරන්න. So the value is what? 800,000. Final value is 800,000. So the total income for a person with 12,000 income tax is what? 800,000. That's all. හරි. ළමයි මම අද මෙතනින් ඉවර කරනවා. question number 4 එක homework විදිහට කරගෙන එන්න. මේකෙම තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. ඒක කරගෙන එන්න අපි ඒතකොට VAT එකයි simple interest rate එකයි ඊළඟ දවසේ ඉවර කරමු. තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් WhatsApp එකේ හරි දාන්න group එකේ හරි දාන්න. අනිත් අය කවුද group එකේ නැති කට්ටිය ළමයි online group එකේ add වෙන්න නැත්නම් හැමදාම මගේ link එක ඉල්ලන්න ඉන්නවා. මේ 11 කට්ටිය add වෙන්න ඒකට. හරි. එහෙනම් අපි අදට නවත්තමු. We'll see you next week. Good night ළමයි. recording එක මම දාන්නම්. ලියන අය ලියාගෙන අයින් වෙන්න හරි. ලියන අය ලියාගෙන අයින් වෙන්න අවුලක් නැහැ. මම ඉන්නම් ළමයි හරි. Good night, sir. good night නෙලු. good night manager.